Dans le traitement du diabète, l'alimentation est aussi importante que les médicaments. Elle influence sans aucun doute et d'une manière remarquable la glycémie. C'est pour cela que j'aborde dans le cadre de l'éducation diabétique le chapitre alimentation que je vais exposer aujourd'hui sous le thème des repas pour diabétiques. Le sucre ou glucose qui circule dans le sang provient des glucides issus de l'alimentation et la glycémie se mesure justement par ce taux de glucose dans le sang. Pour bien s'alimenter et éviter tout déséquilibre du diabète, il faut savoir ce qu'est l'alimentation pour diabétique d'abord, et ensuite faire systématiquement des glycémies avant et 1h30 à 2 heures après les repas pour valider le choix alimentaire. En d'autres termes, pour permettre aux diabétiques de savoir précisément si la composition des repas sur le plan des glucides est correcte ou non. Aujourd'hui, il existe des techniques très simples pour la mesure de la glycémie au bout du doigt. Regardons. Alors كل مريض بمرض السكر لازم يكون عنده اباغي باش يعير السكر تاعو في الدم باش يعرف ولا راهو حابط وراهو طالع. الو عندك هاد كل مريض لازم تكون عنده بوشيطه كيما هادي. هاد البوشيطه فيها الداخل كل واش لازم باش يعير الدم باش يعير السكر في الدم. عندنا لاباغي نتاعنا هو اكوتشيك جو، عندنا لي باندليت تاع اكوتشيك جو اللي يجيو معاه، وعندنا ستيلو اللي باش المريض يبيكي روحو. هاد ستيلو لازم تعرفوا باللي ما يوجعش. علاش ما يوجعش؟ باسكو البراوات اللي يجيو معاه البراري اللي يجيو معاه اللي هادو هما راهم رقاق. باش نديرو نعمرو ستيلو نحلو الكابيشون نحطو البرا هنايا نحيو لها هاد الكابيشون هدايا، راكم تشوفوا باللي البرا راهي رقيقه ما توجعش. كي نعاودو نغلقو الشقه هذه مع الشقه هذه باش ما نكسروش ستيلو تاعنا. ومن بعد عندنا ريغلاج هنايا كل واحد والجلده تاعو. اللي عنده جلده رقيقه يدير غير يريغلي من 1 حتى ل5 من الجلده الرقيقه للجلده الخشينه. بعد نعمرو ستيلو تاعنا. كي نعمرو ستيلو تاعنا هاد البلاصه هذه راكم تشوفوا فيها كي نعمروه تولي صفراء نعرفوا باللي ستيلو تاعنا راهو معمر. هكذا نقدروا نبيكيو. عندنا لاباري يمشي بيان سور ناخذوا لا بيس هذه دو كاليبراسيون ندخلوها هنا في لاباري ديالنا هكذا. اون فوا دخلناها في لاباري كلشي راهو ساهل. نستعملوا لا باندليت اللي راهي هنا داخل البواطه هاوليك. لا باندليت فيها سهم اللي يعطينا الجهه اللي ندخلوها داخل لاباري. نحكموا لا كوتشيك جو ونحطوا هنايا لاباري ندخلوه مع السهم هدايا ندخلوه للداخل كامل هكذا يشعل لاباري وحده يعطينا لو كود اللي راهو هنا واللي راهو هنا. ومن بعد يدوموندي لنا القطره تاع الدم. اون فوا هاي ديك القطره تاع الدم كي دوموندي لنا لاباري القطره تاع الدم هنايا نشارجيو ستيلو تاعنا نبيكيو. انا هنايا نبيكي هنايا هاوليك تخرج القطره تاع الدم. قطره صغيره تاع الدم قطره صغيره تاع الدم هذه تكفي باش نعيروا نسبه السكر في الدم. نحكموا القطره هكا نعبزوا على يدنا تخرج القطره نديروا هنايا لاباغي. بعد ثواني يعطينا نسبه السكر في الدم. بعد ما يعطي لكم لاباغي اكوتشيك جو يعطي لكم نسبه السكر في الدم، المريض تاعنا يستعمل هاد الزر اللي هنايا اللي يمكنوا باش يرمي برا من لاباغي يعمل هكذا ويطيح فوالا يخرج برا. وهذه عمليه سهله جدا يقدر يعملها المريض في مرض السكر وحده في الدار ويقيسها عده مرات في النهار لانه هاد لا بيكور هذه ما توجعش. وكل نسبه ياخذها المريض مرض السكر بالاكوتشيك جو لازم يعرف باللي راهي تحفظ داخل ذاكره اكوتشيك جو. واكوتشيك جو راهو يحفظ 300
نسبة مع التاريخ والساعة اللي المريض خدا فيها نسبة السكر تاعو. هكذا كي يروح عند الطبيب ديالو ويدي معاه لاكيتشيك جو، الطبيب يعرف الساعة الفلانية نهار الفلاني المريض تاعو شحال كانت نسبة السكر تاعو في الدم، وهذا راح يعاون الطبيب باش يداوي أحسن المريض بمرض السكر. Vous voyez, c'est facile, pratique et surtout très utile de le faire. Quant à l'alimentation, le diabétique doit savoir, comme pour tout le monde, que son alimentation est une alimentation équilibrée, fractionnée et surveillée. Équilibrer son alimentation, c'est manger de tout raisonnablement selon l'activité physique pour ne pas accumuler de surcharge inutile. Varier les menus pour ne risquer aucune déficience. Et consommer à chaque repas un aliment de chaque groupe suivant. Le lait et les produits laitiers, les viandes, les légumes, les fruits, le pain et les féculents, les matières grasses, sans oublier l'eau. Fractionner son alimentation, c'est faire 3 repas et 1, 2 ou 3 collations selon ses besoins, afin de mieux répartir les calories, les glucides et suivre l'action de l'insuline. Surveiller son alimentation, c'est faire attention à la consommation de graisse, quantité de matières grasses, fréquence des fritures, la quantité de viande, des œufs et du fromage. Permet de protéger ses artères, maintenir son poids de forme ou le retrouver. Je vais vous exposer maintenant les repas du diabétique, mais je tiens d'abord à vous préciser que les quantités proposées dans ces repas ne sont qu'une base de référence. Elles peuvent cependant changer d'un diabétique à un autre selon le poids, l'âge, l'activité physique, le type de diabète, etc. Nous allons commencer par le premier repas de la journée qui est le petit déjeuner. Comme tout le monde, 3 aliments sont indispensables pour le petit déjeuner. Une boisson, un produit laitier et un produit céréalier. Notre corps est constitué de 60 à 70% d'eau. Il est donc important de commencer la journée par une boisson pour réhydrater l'organisme. Vous pouvez consommer un verre d'eau, du café ou du thé. Ce qui change avec le diabète, c'est que le diabétique ne doit pas sucrer ses boissons, ni avec du sucre de table, ni avec du fructose. Le produit laitier, c'est la meilleure source de calcium indispensable à la santé des os. C'est aussi un apport de protéines de bonne qualité ainsi que de vitamines A, D du groupe B. Essentiel pour l'entretien de l'organisme. Selon ses habitudes, le diabétique peut consommer du lait ou du café au lait, mais sans sucre ni fructose. S'il n'aime pas le lait, il peut le remplacer par du fromage. Et si le fromage lui est déconseillé, il peut le remplacer par du fromage frais ou un yaourt nature. Le produit céréalier. Pour vivre, notre corps a besoin de glucides. Plus de 50% de la ration calorique totale est apportée par les glucides, même pour le diabétique. Nous puisons les glucides dans le pain, les céréales, les biscottes, etc. Ce qui change avec le diabète, c'est que les céréales et les biscottes sont déconseillés pour le diabétique parce qu'ils sont plus riches en sucre que le pain et ils ont un index glycémique élevé. C'est-à-dire, une fois consommés, le sucre qu'ils contiennent passe rapidement dans le sang et par conséquent, ils élèvent la glycémie. Quant au pain, il est conseillé de le consommer tel qu'acheté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le griller ou lui enlever la mie. Il faut savoir également que le pain est parmi les aliments dont la consommation est limitée parce qu'il contient une quantité considérable de glucides. En plus, il faut savoir que le pain mangé seul va se comporter comme un morceau de sucre. Par contre, lorsqu'il est mélangé avec une matière grasse, il va se comporter comme un féculent. C'est-à-dire, le sucre qu'il contient va être absorbé lentement. Et par conséquent, il ne va pas provoquer d'hyperglycémie. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier le beurre. En plus du goût et de la vitamine qu'il apporte, il ralentit l'absorption du sucre dans le sang. Si le beurre vous est déconseillé, vous pouvez le remplacer par de la margarine ou de l'huile d'olive si vous êtes amateur. Donc, il faut toujours avoir du gras sur le pain, mais pas de confiture ou de miel. Quoique parfois nous trouvons sur le marché du miel ou de la confiture destinée aux diabétiques.